ओम नमः शिवाय। मु ज्योतिर्विद और लेखक रुद्रप्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर ओडिशा कहूँ। आगुरी मु दुटा भारी भल टॉपिक भल माने जोटा कि लोक डाउट था इवेन आमर ये एस्ट्रोलॉजिकल पैटर्निटी भितर जे जाँला पिला जातकटा केमती इवालुएट कराहब, गोटे पिला गोटे जगह दी जन सामान समय जन्म होती केमती इवालुएट कराहब कही रखी। आज गोटे से ही संदर्भ में आउ गोटे जिन मत लोक पचारती ता विषय कहवा सी है काल मैथन बा कालर मंथन। प्रथम से प्रश्नटा मुझे कही रखुच्छी आप बुझीपारे हूँ तो भारी वर्क वार्ड कहले आप बुझीपार थे। सो काल मैथन भैरव जातना प्रश्नटा प्रथम शुणी रखु। जड़े लोक आसिले से मत पचारे सार एकाथर तो जाऊे 100 जन ऋषिकेश कौन समस्त मरीगले समस्त जातक से मरिया जोग था केमिति है एटा। ज्योतिष शास्त्र गोटे अच्छी संहिता ज्योतिष जोटा कि मु मोर निजर यूट्यूब चैनल माध्यम पॉडकास्ट माध्यम कही रखी। संहिता ज्योतिष भविष्यवाणी करने हेले गोटे ज्योतिषंकर सेतिकी ज्ञान और ऐश्वरिक क्षमता थिबा आवश्यक। हाँ एठी आपनकर इंट्यूशन ऐश्वरिक क्षमता लगे जमती मु देखी दूचे रामदाम हरिंकर जातक मोर तो से क्षमता ना मु सीधा हाथ टेकी दिए जे मैदिन ज्योतिष को प्रेडिक्शन कर मोर क्षमता ना कहीं से दिन अभिज्ञता मोर ना हूँ तो मो पाखे से ऐश्वरिक गुण ना। काली सकाଳେ देश कौन हम काली सकाଳେ राज्य कौन हम यहीटा है संहिता ज्योतिष। आमे कहूना नॉस्ट्राडामस ग्रीस वीडियो करिया कारण प्रोफेसिज मु पढ़ुली आजिकल जो मीडिया बहुत हाइलाइट हो नॉस्ट्राडामस तो सी ठीक से समय नॉस्ट्राडामस बोधे 1503 ख्रीष्टाब्द अच्युतानंद एपर 1500 केते ख्रीष्टाब्द जन्मग्रहण कर 1500 मसीह एपटे जितेबाला आमर अच्युत मालिका लिखाई सेपटे नॉस्ट्राडामस प्रोफेसिस लिखाई दीटा जाक गोटे प्रकार मैदिन ज्योतिष ट्रिटी जदिओ ग्रह नक्षत्र स्थिति अच्युतानंद एत यूज करना कि नॉस्ट्राडामस टी यूज कर। तो मैदिन ज्योतिषटा केमती हुए ना आज वर्षटा यही दिनटा जातक पुहर केमिति रहिबो सेठी आपनकर इंडिविजुअल हॉरोस्कोप कर्म टिके टिके डिस्मेंटल करिजो। आमे आगु सेटा ऑब्जर्व करी कहि परथुलु जे एई जिनसटा धूमकेतु गोटे देखिले मुनि ऋषि माने एई एबे राज्य पई समय भलो नाही गोटे युद्ध हला सबु सैन्य गले लड़िया को सैन्य मरीगले सब युद्ध को जे जाउछन से सब मरीगले किछि बंची जाउछन्ति सेटा तांकर निजर कर्म किंतु मरीगले। तो यहीटा गोटे कलेक्टिव एस्ट्रोलॉजी अंडर आसे जोटा कह जाए संहिता ज्योतिष जे यही वर्षटा यही राज्य कि वर्ष छाड़ी दिखाते से वर्षफल मसफल पड़ो ये समय यही दिन भल ना एक्जाक्टली जो समय चलीगले देखिए से समय से स्थान से दिनटा भल न जो समय से चलीगले समस्ते मुक्ति पाईगले आम देखिए आत्मा तो के चले ना नयन छिंदंते शास्त्रा नयन दाहति पाओ आमर आत्मार मृत्यु केवे ना। तो सेटा जो मैंने टिके योग प्रैक्टिस करथिबे से जानिपारे जे आत्मा आउ देह भितर गोटे संपूर्ण रूप गैप अच्छे मु निजे अभिज्ञता रही तेणु बहुत बड़ीटा आप नष्ट हो ऑफिशियली आपको मृत बोली घोषणा कर दिया केते बेले हम जिते बेले से बेलाटा से स्थान पर कलेक्टिवली भल न हठात गोटे लोक जाऊँच देखिले गोटे पहाड़ भुशुड़ी पड़ा लैंडस्लाइड हो गला लोक चलीगले जेकोसी गोटे सिद्ध से आगुरी देखिए जाणीदेवे नाई नाई ये समयटा जगह भल ना सी हूँ ग्रह नक्षत्र मान देखिए कहीदे पारे जे ये समयटा आगुरी प्रेडिक्शन हो पारे कि हठात भी से देखिए कहीदे पारती ज्योतिष प्रिंसिपल द्वारा किंबा इंट्यूशन द्वारा किंतु से जगार आपणकर प्रारब्धर किछि किछि क्षय घटेला माने केमिति बुझेबे एटा जे आपण जने बहुत भल
ଆପଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଥଣ୍ଡା ତତ୍ତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ତାୱାରେ ପକେଇକି ତାକୁ ଗରମ କରିବା ତାହେଲେ ସବୁ ବରଫ ତରଳିଯିବ। କିମ୍ବା ସେଇ ବରଫଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ରାଜସ୍ଥାନ ନେଇକି ଯିବେ ତରଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ କାଶ୍ମୀରରେ ରହିଲେ ସେ ଭଲ ହେବ। କାରଣ ସେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏରିଆର ଗୋଟେ ସମୟର କାଉଣ୍ଟିଂ ଅଛି। ସବୁଗୁଡ଼ା ହେଲା ଆମର ସମୟର କାଲକୁଲେସନ୍, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ରିଲେଟିଭିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟିଫେନ୍ ହକିନ୍ସଙ୍କର ଥିଓରି ଦେଖନ୍ତୁ। ବେଶୀ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବେସିକ୍ କିଛି ବୁଝିଯିବେ। ଏ ବ୍ରିଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ବାଇ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ହକିନ୍ସ, ଥିଓରି ଅଫ୍ ରିଲେଟିଭିଟି ବାଇ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍। ସେମାନେ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଯେଉଁ ଡିଭିଜନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସୁପର ସାଇନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ତାକୁ କଲା ଏଇଟା ଭଲ ସମୟ, ଏଇଟା ଖରାପ ସମୟ। ନାଟାଲ ହରୋସ୍କୋପିରେ ବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଜାତକରେ ଆମେ ଆମର କର୍ମ ଥିଓରିକି ନେଇକି, ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଥିଓରିକି ନେଇ ପ୍ରାରବ୍ଧଟାକୁ ଦେଖିଲୁ। এইটাକୁ ଯୋଗିକ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ବା ଯୋଗିକ୍ କାହିଁ କହିବି, ଗୋଟେ ସନାତନୀ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ କୁହାହେଲା ଯେ ଭୈରବ ଯାତନା, ଭୈରବ ଆମେ ମହାକାଳ ଯାତନା, ଭୈରବ ଯାତନା। ଟାଇମ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ସମୟ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେବ। ତେଣୁ ସେଇ ମହାକାଳ ସେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଭୈରବ ଯାତନା। এই ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହରୋସ୍କୋପି ପ୍ରାୟ କାମ କରିବନି। ଏବଂ ଯଦି ସେମିତି ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲି ବି ଦେଖିବା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ, କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ଏମିତି ସବୁ ହୋଇଥିଲେ, ଲୋକ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଋଷିକେଶ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଏମିତି ଘଟିଗଲା। ତା କାରଣ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କୌଣସି ତୀର୍ଥ କିମ୍ବା ଭଲ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉ, ଆମର ବହୁତ ଗୋଟେ ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ। ପାପ ମାନେ କ'ଣ କି? କର୍ମର ବଣ୍ଡେଜ୍। ଆପଣ କାହାକୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଏଥର ଆପଣ ବାଡ଼େଇବ ମାନେ ଆପଣ ସାପଟାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ତ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଗୋଟେ ଚାଲିଯିବ, ସାର୍ ଆମେ ତ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରୁନୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆମର କେମିତି ହେଲା? ନାଇଁ, ଆପଣ ସେଇଟା କରିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସେ କର୍ମ କ୍ଷୟ ହେଇନି, ସେ ପାପ କୁହନ୍ତୁ କି ପୁଣ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏ ଶରୀର ଧରି ବଞ୍ଚିବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସରିଗଲା, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଯିବେ। କିଛି ପୁଣ୍ୟସ୍ଥଳରେ, କିଛି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଥାଏ ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ମେଳା ବି ଦିବେ, ସେଟା ଷ୍ଟାମ୍ପେଡରେ କିଛି ଲୋକ ଚାଲିଯିବେ, ସେମାନଙ୍କର କର୍ମଟା ସରିଯାଏ। ହୁଏତ ଯେ ସବୁ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଲାଇଫରେ ସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଟିକେ କର୍ମ ଥିଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛାଟା ଥିବ ଯେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଆଉ ମୋର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ କେମିତି ସେ କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, କାରଣ ତାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଇଥିଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଶେଷ ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ ହେଇଗଲା, ସରିଲା ଆଉ କ'ଣ? ସେଇଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ କାର୍ମିକ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ଦେଖିବି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ଦେଖିବି, ଗୋଟେ ସଂହିତା ଯଦି ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ସେଠି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହରୋସ୍କୋପିର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଟିକେ ଟିକେ ସେଟା ଆଫେକ୍ଟ, 100% ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆଉ ରଷିଆ ୱାର୍ ହେଲା, ଆପଣ ସଫର କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଥାଏ। ସୋ ଏଇଠି ଆମେ କାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲୁ ମହାକାଳ। ଟକିଂ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ଏଠି ଆମେ ଟାଇମ୍ର ଗଡ୍ ମହାକାଳଙ୍କୁ ନେଇଗଲୁ। ସେଇ ଗୋଟେ ଆପଣ ନିଜର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବାର୍ଥ ଚାର୍ଟ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର ଦେଖିଲେ, ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପସିବଲ୍। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମ୍ଭବ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦିନ ଜନ୍ମ ନ ନେଇଥାଇ ପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବା, କାରଣ ଆମ ପ୍ରାରବ୍ଧ ସରିଗଲା। କିମ୍ବା ଏଟା କାଳ ଭୈରବ ଯାତନା ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ସେ ପୁଣ୍ୟ ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ଆମର ଯାହା ଯାହା କିଛି କର୍ମ ଥିଲା ସେଟା ଡିସମାଣ୍ଟଲ କରିଯାଏ। ଏଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥଳର ଗୋଟେ କାମ ହେଲା, ସେ ଡିସମାଣ୍ଟଲ କରିଦିଏ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକୁ। ସେଇଥିଲାଗି ବହୁତ ଗୋଟେ ଯୋଗୀ ବସିକି ଭଲ ଜାଗାରେ ସାଧନା କରନ୍ତି, କର୍ମ ସରିଗଲା ଆଉ ଜନ୍ମ ନେବେନି। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏ କାର୍ମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଜନ୍ମ ନେବେ। ରେଫରେନ୍ସ କ୍ଲିଙ୍ଗିଂ ଅଫ୍ 12th ଚେନ୍ ବା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ରେ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ପ୍ରତୀପ୍ତ ସମୁତ୍ପାଦ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଯଦି ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫି ଦେଖିବେ, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ କିଛି ନୁହେଁ, ସନାତନର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ତେଣୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆକି ବୁଝା ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରତୀପ୍ତ ସମୁତ୍ପାଦ और क्लिंगिंग अफ 12 चेन्स, এইটা কলে সেইটা হবে, সেটা কলে এইটা হবে, এইଥିଲାଗି ଆପଣ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଲାଗିବ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଭଗବତ ଗୀତା, ମୋ ପର୍ସନାଲ ମତ। ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ଗୀତାକୁ ତ୍ରିପିଟକଠୁ ଭଲ କହିଲେ ନା? ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଜୈନିଜିମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସନାତନର ବ୍ରାଞ୍ଚ ହିଁ, କିଛି ଅଲଗା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଏବଂ ସେ ଦେଶର ପ୍ରାରବ୍ଧ
ଯେତେବେଳେ ହାବି ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କାଳ ମୈଥୁନମ ଘଟିବ। ସେ କାଳ ମୈଥୁନମ ଭୈରବ ଯାତନା ଘଟିବ। ଭୈରବ ଯାତନା ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ସମୟ ଚାଲିଯିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ବି ଯିବ ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରି ଆସୁଥିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ କେମିତି ଭୈରବ ଯାତନା ହୁଏ ଏବଂ ଭୈରବ ଯାତନା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ନର୍ମାଲ ଟର୍ମରେ, ସେଇଟା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ହିତା ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ସମ୍ହିତା ଜ୍ୟୋତିଷ କାମ କରେ ସେଠି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହରୋସ୍କୋପ ଉପରେ ଏଇଟା ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରେ। ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ କାର୍ମିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଯିବି ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସରି ଆସୁଥିବ। ଯଦି ବା ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ଥିବ ସେ ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ କହୁ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧୋଉ ଗାଧୋଉ ଚାଲିଗଲେ, କି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା। ଏଇଟା ସତ ବି, କାରଣ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜନ୍ମର କାମ ସରିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗଲେ ଆପଣ ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ। ସେ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଚାଲିଗଲେ। କର୍ମ ସରିଗଲା। ଯଦି କର୍ମ ସରିଗଲା ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ସାଂସାରିକ ଡିଜାୟାର ନେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବ ସେଇ ସାଂସାରିକ ଡିଜାୟାର ପାଇଁ। ମୋ ନାତିଟିକି ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ, ସେଇଠି ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ବୋଲି ଆମେ କହିବୁନି। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଦୁଃଖ କରିବେ, ଲୋକଟା କେତେ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା ନାତିକି ଦେଖିପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରକାମୀ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସଂସାର ମୋହ କିଛି ରହିବନି। ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ରିପାର୍ଥ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ କମ୍। ମୂର୍ତ୍ତି ମୋକ୍ଷ୍ୟା ମା ଅମୃତାତ୍। ମୂର୍ତ୍ତି ମୋକ୍ଷ୍ୟା ମା ଅମୃତାତ୍ ବୋଲି ଯେଉଁଟା ନାହିଁ, ମୋକ୍ଷ୍ୟା ମା ଅମୃତାତ୍। ଅମୃତ ଆପଣ ପାଇଗଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ଯାହାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଲ ଭଲ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଏମିତି କୌଣସି ଲୋକ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମିତି ବି ଯଦି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ସେଇଟା ସମ୍ହିତା ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପରେ ଆସେ। ନର୍ମାଲି ଆମେ ଭୈରବ ଯାତନା କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ସରିଯାଏ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସାକ୍ରେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ହୁଏ, ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରାରବ୍ଧଟା। ସେଇଥିଲାଗି ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୁମ୍ଭ ଯିବେ, ଇଏ କରିବେ ସେ କରିବେ, ସେ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଆସିଲା ସମୟରେ ଫେରିକି ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଚାଲିଯିବେ। କର୍ମ ସରିଗଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ଅଛି ସୁଝିବାର, ଆପଣ ସୁଝିବେ। ତେଣୁ ଆଉ ବେଶୀ କମ୍ପ୍ଲିକେଟ୍ କରିବାନି। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଭଳିଆ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। କାରଣ ମୁଁ ତ ଏତେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖାଲେଖି କଲି, ତାକୁ ପଢ଼ିଲେନି କେହି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି। କିଛି ଲାଇଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ ଯଦିଓ ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ, ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ଛାଡ଼ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଟିକେ ଟିକେ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ରହୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆ ବିଷୟରେ ଯାହା ମତାମତ ଥିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। କିଛି କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଆଜି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଜଣେ ଲେଖୁଥିଲେ ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଆପଣ ଲେଖିପାରନ୍ତି, ମୋତେ ନିଜର ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିପାରନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମୋର ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଯଦି ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ କମେଣ୍ଟ ଅଛି ଲେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଢ଼ିକି ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ପଜିଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁ ମାନେ ନାହିଁ କିଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ। ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଇ ସମ୍ହିତା ଜ୍ୟୋତିଷ ବା ଏମିତି କାଳ ମୈଥୁନମ ବା ଭୈରବ ଯାତନା, ସମ୍ହିତା ଜ୍ୟୋତିଷ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ସରିଆସେ, ପୁଣ୍ୟ ବଳ କ'ଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି, କିଛି ଅଧିକ ଆଡ଼ିସନ୍ କରିବାର ଅଛି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଉପକୃତ ହେବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ମହାଦେବ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ଆଜି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।